കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി രാജസ്ഥാനിൽ ചിന്തൻ ശിബിരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിന്തൻ ശിബിരം തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസം ഓരോ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുകയോ പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ്. ആദ്യം കേരളത്തിൽ KV തോമസിനെ പുറത്താക്കിയെന്ന് കെ സുധാകരൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ അത് അന്തിമമാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത വിക്കറ്റ് പോയത് പഞ്ചാബിലാണ്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും പഞ്ചാബ് PCC മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ സുനിൽ ജാഖറാണ് രാജിവെച്ചത്. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് സാധ്യത നിലനിൽക്കെയാണ് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. പഞ്ചാബിൽ നിരവധി അണികളുള്ള സുനിൽ ജാഖറിൻ്റെ രാജി കോൺഗ്രസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു സുനിൽ ജാഖറിൻ്റെ രാജി പ്രഖ്യാപനം. ദിൽ കി ബാത്ത് എന്ന പേരിൽ FB ലൈവിലെത്തിയാണ് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗുഡ് ബൈ കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 3 തവണ അദ്ദേഹം MLA ആയിട്ടുണ്ട്, 1 തവണ MP. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ചിഹ്നങ്ങളും പേരും മാറ്റിയിരുന്നു. പാർട്ടി പതാക മാറ്റി ദേശീയ പതാക അദ്ദേഹം ട്വിറ്റർ ബയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും ചർച്ചയായിരുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ദയനീയമായി തോറ്റിരുന്നു. ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെ സുനിൽ ജാഖർ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. കോൺഗ്രസ് അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും എല്ലാ പദവികളിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്ന് സുനിൽ ജാഖർ പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്നാണ് പാർട്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അംബിക സോണി MP ചില പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെയും സുനിൽ ജാഖർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന ചിന്തൻ ശിബിരം പരിഹാസ്യമായ ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് സുനിൽ ജാഖർ പറഞ്ഞു. ചിന്തൻ ശിബിരം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചുമാണ് സുനിൽ ജാഖറിൻ്റെ രാജി. പഞ്ചാബിലെ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദി രാഹുലും സോണിയയുമാണെന്നും ജാഖർ പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ഒട്ടേറെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് രാജിവെക്കുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് 2024 ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ തുടക്കത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചിന്തൻ ശിബിരം നടത്തുന്നത്. BJPയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2003 സമാനമായ ചിന്തൻ ശിബിരം കോൺഗ്രസിന് കരുത്ത് പകർന്നിരുന്നു എന്നതാണ് ഇത് വീണ്ടും നടത്താനുള്ള ചേതോവികാരം. പിന്നീട് നടന്ന 2 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു. 2014 അതിനുശേഷം BJP അധികാരം പിടിച്ചത്. അതിനുശേഷം നടന്ന ഒരു ഇലക്ഷനിലും കോൺഗ്രസിന് തിളങ്ങാനായില്ല. കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സോണിയാഗാന്ധി ആരായുന്നതിനിടയിലാണ് നേതാക്കളുടെ കൂട്ടരാജി. मैं एक दफा फिर से मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी एंड टुडे अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस. जय हिंद. नमस्कार. कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था उसकी टीस आज भी है, और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए वहां दर्द भी है. और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है. आज यहां पे मैं कुछ बातें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से साझी करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं. और जो मेरे दिल की बात है मैं समझता हूं यही बात बहुत से लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दिल की बात है, जो शायद उस चिंतन शिविर में रखी ना जा सके, क्योंकि जमावड़ा वहां बड़े शीर्ष नेताओं का है, पर कितने शीर्ष नेता सिर्फ चीयर लीडर का रूप धारण करके रह जाएंगे, या कितने लोग उनमें से सच के ऊपर पहरा देंगे, कड़वी और सच्ची बात कह पाएंगे, ये तो आज और कल का दिन ही बता पाएगा. परंतु 50 साल जिस पार्टी में खून पसीना बहाया, जिसके साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे, उसके प्रति मेरा भी जाते जाते एक दायित्व बनता है. आई वुड कॉल इट माई पार्टिंग गिफ्ट टू कांग्रेस पार्टी. मैं कुछ बातें साझी करना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष सोनिया जी का भाषण सुना. बड़ा भावुक भाषण था, और उन्होंने खास तौर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस नीड एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस. परंतु कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा उस चिंतन शिविर का, वो मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था. आज समय जब है पार्टी को बचाने का, आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और उस समय
हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। कमेटियां बनाई गई हैं, 6 किस्म की कमेटियां हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी भारत की डिस्कस कर रही है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो। परंतु उससे भी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे, क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहां पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। अगर चिंता होती वास्तविक में तो वहां पे एक कमेटी, उन 6 कमेटियों के साथ कमेटी एक यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। आप सब समझते हैं कि पंचायत के मेंबर का जो कैंडिडेट होता है वो भी 2-4 हजार वोट ले जाता है। एक कांग्रेस का एमएलए उत्तर प्रदेश, जो कि दिल है हिंदुस्तान का, वहां पे कांग्रेस के नेताओं की ये दुर्दशा होनी, नेताओं की नहीं, मैं समझता हूं ये शीर्ष नेतृत्व की और पार्टी की दुर्दशा है। उसके ऊपर कोई कमेटी बनी, क्या उस पर कोई विचार करेगा? कल कोई अजय जी, जो लालू जी हमारे, अजय लालू जी हमारे प्रधान है, क्या वो बात करेंगे, साझा करेंगे क्या कारण रहे, क्या कमी है, उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह चाहे गोवा है, चाहे मणिपुर है, क्यों आज क्या हालात, इस किस्म के बाद चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, ऑल द 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, हम सारी हाथ से खोए बैठे हैं। क्या कारण हुआ? गोवा में तो बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार की, चर्चा ये भी थी कि सरकार बनने के चांसेस है, परंतु हम कहीं भी नहीं ठहर पाए। और उत्तराखंड की बात कीजिए, और उत्तराखंड की तो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि 2 सूबे प्रांत ऐसे थे जिनकी बातचीत हो रही थी कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हुआ? क्या कोई वहां बता पाएगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था इलेक्शन दिन तक। क्या वो सोच लेके आए थे? क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया? क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? खुद तो उनकी जो दुर्दशा हुई, और मैं इसमें कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर हरीश रावत जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है एकमात्र इन व्यक्ति का है। सारा दायित्व तो इनके कंधों पे मैं नहीं डालूंगा, हमारी भी कमियां रही वहां पे, पर इनका बहुत बड़ा रोल था। ये एक कड़ी थे यहां से लोग ऊपर बात करने के लिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी, जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो पंजाब की बात कैसे ना करेंगे। मैं पंजाब की बात के ऊपर कुछ समय लूंगा, मैं आपसे धैर्य की अपेक्षा करता हूं कि कृपया थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि पंजाब का मुद्दा सिर्फ वहां पे सरकार बनने ना बनने तक सीमित नहीं है, बहुत ही एक आधारभूत मुद्दा है जो पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब में जो घटनाएं वापरी हैं और जिस वजह से वहां पे पार्टी की जो दुर्गत हुई है पंजाब में, उसकी समस्याएं जो हैं उनके दूरगामी और आधारभूत उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं एक दफा फिर से, मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। जय हिंद।